I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో ఎవరాది పురుషుడో ఎవరాది సద్గురుడో ఎవరు సర్వోన్నతుడో ఆ దివ్య ప్రియతముని ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంక అంకితం. Avatar Meher Baba ki jai. After taking darshan of Baba, let us start today's program. Today I would like to share, now we are approaching, that is 22nd is Mehra's birthday and remembrance of Mehra. Today I would like to share our final days. Normal life everybody knows almost. That is there in Lord Meher, and other two books are there. Mehra Meher and Mehra, two books are there. This information very few people knows about it. Final days of Mehra. Today that will be the subject. So before starting, I would like to thank our beloved Father Baba for giving me this opportunity, as well as Jai Baba to all the participants. Final days of Mehra Irani, the beloved of the beloved. So this is the today's subject. Madam, translation. जय बाबा. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. ప్రియతమునికి ప్రియతమైన మెహ్రా జన్మదినం 22వ తారీఖు డిసెంబర్ 22. ఈరోజు రఘుపతిరావు గారు ద్వారా మనము మెహ్రా మెహర్ అంటే ప్రీతమునికి ప్రీతమైనటువంటి మెహ్రా యొక్క చిట్ట చివరి రోజులు ఎలా గడిచాయి, ఈ విషయాన్ని ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు బాబాకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అందరికీ జై బాబా. So this is Mehra's signature. M.J. Irani. Mehra is to sign like this. So she was born on January 7, 1907 at Sukkur, at the British India it is, and died on that is May 20th of May 1989, Mehrazad. So parents Jahangir, Harmuz Irani and Daulatmai Isma. Sister is Freni, that is Firoja, and brother is Karshab, but the brother has died at the early stage. June 1905 and November 1907 he has died. So only sister was there with her. So this is the biodata of Mehra. మెహ్రా జనవరి 7, 1907వ సంవత్సరం జనవరి 7వ తేదీన జన్మించారు. సుకూర్ అనే, అంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉంది, ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ ఇండియా అంటారు. ఆమె 1989వ సంవత్సరం మే 20వ తేదీన మెహ్రాజాద్లో ఆవిడ బాబాలో చేరిపోయింది. ఆవిడ తల్లిదండ్రులు జహంగీర్ హర్మోస్జీ ఇరానీ, దౌలత్మాయి. సిస్టర్ ఫ్రీని అంటే ఫిరోజా, ఒకే ఒక సోదరుడు కెర్సాస్ప్. అతడు చాలా చిన్న వయసులోనే మరణించడం జరిగింది. So this is the family. So Mehra, that is standing, Daulatmai is the right side standing is Mehra, and Firoja is the small child at the time, and father and mother, and Mehra as a small child,
So complete life of Mehra you can divide into 3 parts. So before joining Baba, that is January 1907 to April 24, that is 17 years before, when she joined Baba, she was 17 years old. Life with Baba, 45 years she has spent life with Baba. Life without Baba, when Baba dropped his physical body, she has lived for 20 years without the physical presence of Baba. So this is the entire life of Mehra. మెహ్రా జీవితాన్ని 3 భాగాలుగా విభజిస్తే బాబా దగ్గరికి రాకముందు ఆవిడ 17 సంవత్సరాలు గడిపింది. అంటే బాబా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆవిడికి 17 సంవత్సరాలు. తర్వాత బాబాతో జీవితం 45 సంవత్సరాలు. 1924 నుండి జనవరి 1969, అంటే బాబా భౌతిక దేహాన్ని చాలించే వరకు 45 సంవత్సరాలు బాబాతో జీవించినటువంటి జీవితం. తర్వాత బాబా లేకుండా, అంటే బాబా భౌతికంగా లేకుండా, భౌతిక మరణానంతరం ఆమె గడిపినటువంటి జీవితం 20 సంవత్సరాలు. ఆవిడ 1989 మే 20వ తేదీన ఆవిడ బాబాలో చేరిపోయారు. అప్పటి వరకు ఆమె జీవించి ఉన్నారు 20 సంవత్సరాలు. అంటే 3 భాగాలుగా విభజిస్తే ఆవిడ జీవితం అలా అనిపిస్తుంది. So Mehra is the closest disciple of Baba. So Baba described Mehra as the purest soul in the universe. This is important. Purest soul in the universe. And declared that Mehra loved him as he ought to be loved. That is the only soul, Mehra, who loved Baba, he ought to be loved. He called her his Radha and said, "She is my very breath, without which I cannot live." So this is the greatest declaration made by Baba towards Mehra. మెహర్ బాబా యొక్క అతి సన్నిహిత శిష్యురాలు. ఈ విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు. బాబా మెహ్రాని గురించి ఆమె ఈ ప్రపంచంలోనే, అంటే విశ్వంలోనే అతి పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మగా ఆయన అభివర్ణించారు. అలాగే మెహ్రా తనను ఎవ్వరూ ప్రేమించలేనంతగా ప్రేమిస్తుంది అని కూడా బాబాయే చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కృష్ణుడికి రాధ ఎలాగో నాకు మెహ్రా అలా అంత నా ప్రియతమ అని చెప్పారు. ఆమె నాకు శ్వాస, ఆమె నా ఊపిరి, ఆ ఊపిరి లేకుండా ఎవరు జీవించలేరు, కాబట్టి ఆమె నా ఊపిరి, ఆమె లేకుండా నేను జీవించలేను అని బాబా డిక్లేర్ చేశారు. Baba's entire Mehra's life history in 2 books, it is beautifully explained that Mehra Meher and Mehra, that 2 books are there. Entire life history of Mehra is explained in these 2 books. ఈ మెహ్రా యొక్క జీవితాన్ని, అంటే బాబాతో జీవించినటువంటి ఆ జీవితాన్ని ఎంతో అందంగా, ఎంతో సమగ్రంగా 2 పుస్తకాలలో నమోదు చేయబడ్డాయి. ఒకటి మెహ్రా మెహరు, మనకి అందరికీ తెలుసు, రోజు మనం వింటున్నాము నర్మద్ గారి ద్వారా. దైవీ ప్రేమ, ఆయన అది డేవిడ్ ఫెన్స్టర్ రాశారు. కలెక్ట్ చేసినటువంటి విషయాన్ని మెహ్రా మెహర్లో పొందుపరిచారు. మెహ్రా అనేటటువంటి మరో పుస్తకం ఉంది, అది జెనెట్ జడ్సన్ ఎడిట్ చేశారు. బెలవెడ్ బుక్స్లో ద్వారా పబ్లిష్ చేయబడింది. ఈ 2 పుస్తకాలు మనకి ఆవిడ జీవితాన్ని గురించి తెలియజేస్తాయి. This is Mehra with Baba. You can see here, Baba and Mehra. So several times over the years, Mehra was telling Baba that she was getting forgetful, that she couldn't remember where she had put this or that, or the things she had to do. So Baba said to her, the most important message for all Baba lovers also, don't worry, remembering me is what matters. It doesn't matter what else you forget, as long as you remember me. So this is what is required for all Baba lovers. We may forget anything, but we should not forget Baba. Remembering Baba, we should never forget in our life. ఇక్కడ మెహ్రా
చాలాసార్లు బాబాకు చెప్పడం జరిగింది. చెప్తూ ఉండేది ఆవిడ. ఏమని అంటే, నేను ఏదో మర్చిపోతుంటాను. అన్ని విషయాలు నేను గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పేదట. అప్పుడు బాబా ఏం చెప్పారంటే, దాని గురించి విచారించకు. నన్ను స్మరించుకోవడము, నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవడమే ముఖ్యమైనది తప్ప, మిగిలిన విషయాలు మర్చిపోయినా అది పెద్ద విషయం కాదు. నువ్వు నన్ను గుర్తుపెట్టుకున్నంత సేపు ఏది మర్చిపోయినా అది పెద్ద విషయం కాదు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. ఇది ప్రేమికులందరికీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి సందేశం, బాబా ఇచ్చిన సందేశం. అంటే ఆయనను గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగిలినవి ఏం మర్చిపోయినా అవి పెద్ద విషయాలు కావు. అంటే ఇవన్నీ మనకు కావాల్సినవన్నీ భౌతిక విషయాలే, మర్చిపోయేవన్నీ. కానీ భగవంతుడిని గుర్తుపెట్టుకోవడం మాత్రమే అతి ప్రధానమైనది. So after dropping the body, the life of Mehra, how she was living, let us know about it. After dropping the physical body by Baba, every day Mehra would look through the book of Baba's beautiful photos, Love Personified. Love Personified is a book. It is a photo album of Baba and Mehra. The entire book is only photos are there. Love Personified. Kissing each picture, there are hundreds of pictures are there. So Mehra used to kiss all those pictures and caressing it with her gentle hand. She was only his and only for him to the end. బాబా భౌతిక దేహం చాలించిన తర్వాత ప్రతిరోజు మెహ్రా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి, అంటే బాబాతో ఆమె గడిపినటువంటి జీవితంలో తీయబడినటువంటి అందమైన ఫోటోలన్నింటినీ కూడా ఒక పుస్తక రూపంలో ఉన్నాయి. ఆ పుస్తకంలో ఉండేటటువంటి ఆ ప్రేమ ప్రతిరూపం అయినటువంటి ఆ ఫోటోలన్నిటినీ కూడా జాగ్రత్తగా ప్రతి ఫోటోని ముద్దు పెట్టుకుంటూ, ప్రతి ఫోటోని జాగ్రత్తగా చేతితో తడుముతూ ఎంతో జాగ్రత్తగా వాటిని చూసుకుంటూ ఉండేది. ఆమె కేవలము ఆయన కోసమే జీవించింది, ఆయన కొరకే జీవించింది చిట్ట చివరి వరకు. So nearly Mehra spent 20 years in the absence of Baba, and she used to express her feelings in a small piece of papers. She used to write, "Oh Baba, my darling, come to me, come back to me, sweet love. Oh, how I miss you. When will I see you and hold you? I love you and I know you love me. My heart's love is all for you. I'll be true to your love for me. Come, we'll be together forever and ever." Finally, the wish of a pure heart is fulfilled. So she used to write in a small pieces, all these words, different type of sentence she used to write in a small sheet of papers. ఇక్కడ బాబా లేకుండా గడిపినటువంటి ఆమె జీవితంలో, అంటే 20 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైనటువంటి జీవితంలో మెహ్రా చాలాసార్లు తన యొక్క ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ కొన్ని చిన్న చిన్న వాక్యాలు రాసుకుంటూ ఉండేది. ఏమని అంటే, "ఓ బాబా, నా ప్రియతమా, నా దగ్గరికి రావయ్యా, నా దగ్గరికి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగిరా" అంటూ, "నేను ఎలా మిస్ అయ్యాను నిన్ను, ఎలా నిన్ను పోగొట్టుకున్నాను, నేను మళ్ళీ నిన్ను ఎప్పుడు చూసేది, ఎప్పుడు చూస్తాను అంటూ, నేను నిన్ను అధికాధికంగా ప్రేమిస్తున్నాను. అలాగే నువ్వు కూడా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని నాకు తెలుసు. నా ప్రేమ హృదయం అంతా కూడా నీకోసమే పరితపిస్తోంది. నీ యొక్క ప్రేమకు నేను నిజానికి, అంటే నిజాయితీగా నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను. మళ్ళీ నా దగ్గరికి తిరిగిరా, ఎప్పటికీ కలిసి ఉండేలాగా" అంటూ ఆమె చిన్న చిన్న కాగితాల మీద రాసుకుంటూ ఉండేది. చిట్ట చివరికి, అంటే ఆమె యొక్క అభిలాష నెరవేరింది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆవిడ అతి స్వచ్ఛమైనటువంటి హృదయం పడే ఆవేదన నెరవేరింది, ఆమె కోరిక నెరవేరింది, చివరకు బాబాలో ఐక్యమైంది. Final days, what happened to Mehra during final days? Let us take up now. Let us hear. So finally, what happened? Her health goes on deteriorating, and it took serious and dramatic turn
which confined her to bed totally. Finally, she was bedridden final days. She was unable to talk also due to the disease called aphasia, one particular type of disease. She was unable to talk. As therapy for her auspicious speech lessons were instituted, Mehra did manage to learn a few simple words, which pleased her very much, and she would look forward to her future lessons. So this is what happened at the final stage. She was bedridden completely. ఆమె చిట్ట చివరి రోజుల్లో పూర్తిగా ఆమె అనారోగ్యంతో మంచం పట్టింది. ఆమె పూర్తిగా బెడ్ మీదే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఆమె మాట్లాడలేకపోయింది. అది ఎఫేసియా అనేటటువంటి వ్యాధి కారణంగా ఆమె మాట్లాడలేకపోయింది. ఆమెకు చికిత్స ఇచ్చారు. అంటే స్పీచింగ్ అంటే మాట్లాడే విధానంగా, అంటే మాటలు రాని వాళ్ళకి ఎలాగైతే నేర్పుతారో అలాంటి చికిత్స కూడా ఇవ్వబడింది. ఎలాగో ఆమె చిన్న చిన్న పదాలను మాత్రమే మాట్లాడగలిగేది. ఆ తర్వాత అంటే మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా తర్వాతి పాఠాల ద్వారా నేర్చుకునేది. ఆమెకు చాలా సంతోషం కలిగింది. So her colleagues, that is the other Mandali people, women Mandali people, she was entertaining her in different ways. We played tapes for her favorite Baba songs and games they were playing with her, and taking her for TV viewing and sessions. Was the favorite event of the day is the trip across the garden to the TV room for TV sessions. Most favorite being the Aarti sung together on the porch. That is the most favorite for Mehra. So Mani is telling this story, what happened in our final days. అంటే మణి చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఎలా గడిపేది అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఆవిడ మణి చెప్తోంది. ఆమెకు ఇష్టమైనటువంటి బాబా పాటల టేపుల్ని వేసేవారు. అలాగే భారతదేశంలో మీరాబాయి, బేగం అఖ్తర్ వాళ్ళు పాడేటటువంటి కీర్తనల్ని వినిపించేవారు. అలాగే లూడో లాంటి చిన్న చిన్న గేమ్స్ కూడా ప్లే చేసేవారు. ఆమె చిన్న చిన్న వాటిని చూసి చిన్నగా నవ్వడం చూసి వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సంబరపడిపోయేవారు. అలాగే మెహ్రా కూడా చాలా శ్రద్ధగా చూసేది. సాయంత్రం సమయాలలో ఆ పూల తోటలో టీవీ గదుల్లో కూడా ఈ సెషన్స్ జరిగేవి. అంటే పాటలు వినిపిస్తూ చిన్న చిన్న ఆటలు ఆవిడికి చూపిస్తూ ఉండేవారు. తర్వాత హారతి సాంగ్ కూడా వీళ్ళందరూ కలిసి పాడుతూ ఉండేవారు. ఆవిడికి బాగా తెలిసినటువంటి ఆ పాడిన హారతి కూడా అందరూ కలిసి పాడుతూ ఉండేవారు అని మణి చెప్పడం జరిగింది. Gradually, the picture kept changing quickly, as though Baba was snapping his fingers, say, hurry, hurry, like that. So the situation went worse day by day. It went on worse day by day. So morning of 16th May, when Dr. Arvind Chopra was treating Mehra arrived, Mehra greeted him with a charming smile and said, I am happy to see you. That same evening, Mehra closed her eyes to all external objects for all time and did not open them again till the final moment when her Lord and beloved came to receive her. So that is the 16th May, Mehra closed her eyes for physical objects of the world. Previous page, sir. తర్వాత ఆమెలో చాలా మార్పు చాలా త్వరగా కనపడింది అందరికీ కూడా. అంటే ఆవిడ కోలుకోలేకపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. బాబా ఎప్పుడు హరి హరి త్వరపడు అన్నట్లుగా కనిపించింది. ఆ తర్వాత మే 16, నెక్స్ట్ పేజ్ సార్, 1989వ సంవత్సరం మే 16వ తేదీన ఉదయం ఆవిడకు చికిత్స చేసేటటువంటి అరవింద్ చోప్రా డాక్టర్ రాగానే మెహ్రా ఆయన్ని గుర్తుపట్టి గ్రీట్ చేసింది.
మిమ్మల్ని అంటే హలో అను అలా మొత్తానికి ఆయన్ని పలకరించింది. ఎంతో అందంగా నవ్వుతూ మిమ్మల్ని చూడడం నాకు సంతోషం కలిగిస్తోంది అని ఆవిడ గ్రీట్ చేసింది. అదే రోజు సాయంత్రం మెహ్రా తన కళ్ళను మూసేసుకుంది. అంటే బయట ప్రపంచాన్ని చూడడం ఇష్టం లేదా అన్నట్లుగా, ఇంకా వీటితో సంబంధం లేదు నాకన్నట్లుగా ఆమె కళ్ళు మూతలు పడ్డాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ చిట్ట చివరికి వరకు అంటే బాబాలో ఐక్యమయ్యే వరకు కూడా ఆమె కళ్ళు తెరవలేదు. Thursday, that is 18th May morning, when our Pune team came for Mehra, clearly responded to Gulnar's greeting with a sweet smile and slight raising of eyebrow. She has not opened the eyes, but she responded for Gulnar's greeting with a raising of eyebrow, which showed us that she was aware of what was going on around her. Whereas the same evening, Mehra was entering into a light coma. We strove to hold her back from slipping into a deep coma. I kept talking to her, pleading that she sees us. Mehra, open your eyes. Mehra, darling, please open your eyes. Like that, Mani was talking to her in her own language. A couple of times, Mehra acknowledged my priya with the slightest movement of lips, and bro did not open her eyes at all. But she was going for coma, so Mani was trying to get back her from coma. 1989 మే 16వ తేదీన గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. ఇక 18వ తేదీ గురువారం నాడు ఉదయం పూనా నుండి చాలా మంది వచ్చారు. గుల్నార్ కూడా వచ్చింది. వాళ్ళ మాటలు వినపడుతున్నాయి కానీ ఆవిడ కళ్ళు తెరవలేదు. చిన్నగా నవ్వుతూ ఆమె తన కంటి కనుబొమ్మల్ని పైకెత్తుతూ నాకు తెలుసు ఏం జరుగుతోందో, అందరూ వచ్చారు నా దగ్గరికి అని చెప్పింది. అంతేకాకుండా మెహ్రా ఆ రోజు సాయంత్రానికి నెమ్మదిగా కోమాలోకి, అంటే ఈ ప్రాపంచిక విషయాలను వదిలేసి కోమా స్థితికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆమె మణి మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఆవిడ కోమాలోకి వెళ్ళిపోకుండా చూద్దాము అని చాలా ప్రయత్నించారు వాళ్ళు. అలాగే ఆవిడతో మాట్లాడుతూ, మెహ్రా, నేను నీతో ఉన్నాను, ఒక్కసారి కళ్ళు తెరు అంటూ, చాలా దయచేసి కళ్ళు తెరు అంటూ బతిమలాడుతూ, ఆవిడ ఎలాగైనా కళ్ళు తెరిచి చూస్తే బాగుంటుంది అని మండలి వాళ్ళు, ముఖ్యంగా మణి ప్రయత్నం చేసింది. చూడు, నీ ఎదురుగుండా బాబా ఫోటో తీసుకొచ్చాను, చాలా అందమైన బాబా ఫోటో అంటూ గుజరాతీలో మాట్లాడేది, ఇరానీ అంటే దరి అనే భాషలో కూడా మణి చెప్తూ ఉండేది. అయినా సరే ఆమె కళ్ళు తెరవలేదు. కానీ మెహ్రా కొంచెం అంటే విన్నట్లుగా అర్థమైంది, ఆమె వినింది అన్నట్లుగా ఈమెకు అర్థమైంది. కానీ కొంచెం పెదాలు కదలిక, ఐబ్రోస్ కదిలించడం వలన ఆమె కొంచెం వింది అని మణికి అర్థమైంది. So once on same day that we were all around Mehra together singing the beloved's name, as we often did. I was sitting by her side holding her hand with the others and the women mandali close by. Dr. Goyal and Dr. Meher Desai softly declared, her pulse is rapid and blood pressure is dropping. So they declared condition of Mehra, both doctors. I pressed to Mehra's forehead her favorite picture of Baba as well as his sandals. Well, with one voice we all kept loudly singing Meher Baba, Meher Baba. With one heart we decided that when the moment arrived, final moment arrived, we would resonantly call out 7 times, Avatar Meher Baba ki Jai. So this is what they decided. Now they started, they came to know that final moment has come. So అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మెహ్రా చుట్టూ ఉన్నారు. ప్రీతముడి అంటే బాబా యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే అందరూ చుట్టూ కూర్చుని ఉండేవారు.
ముఖ్యంగా మణి ఆమె పక్కనే కూర్చుని ఆమె చేతిని పట్టుకుని చేతిలోకి తీసుకుని ఉండేది. అలాగే గోహెర్, మెహర్ దేశాయి ఈ డాక్టర్లు అందరూ కూడా నెమ్మదిగా ఆవిడ పల్స్ చూసి నెమ్మదిగా ఆవిడ నాడి పడిపోతోంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గిపోతోంది అని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు. తర్వాత మణి మెహ్రా యొక్క నుదుటి మీద బాబా పిక్చర్ని పెట్టి, బాబా ఫోటోని పెట్టి, అలాగే బాబా యొక్క శాండల్స్ అన్నీ కూడా ఆవిడకి దగ్గరగా తీసుకొచ్చి అందరూ కలిసి మెహర్ బాబా అంటూ బాబా నామాన్ని ఉచ్చరించారు. అంటే చివరి క్షణం వచ్చాక మనమంతా కూడా అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అని 7 సార్లు ఉచ్చరించాలి అని వాళ్ళు అనుకున్నారు. So they called their men mandali also. Whereas there are a lot of Mendel medals, so they called the men mandali also. They also came and stood around. And finally, Dr. Arvind, who had treated Meher also at the exact time, he also came. Actually, they did not expect any miracle to happen, but it happened. What happened at that time is, it was a brilliant flash of lightning. A lightning came. It was a brilliant flash of lightning that we were totally unprepared for. So what happened? Meera was laying on her side, and my face was near and her at that time. Suddenly, as though the shutters she had kept locked all these days were flung open. Meera opened her eyes in a swift, strong movement, completely and totally open. It was as if the heavens had opened to welcome her. Her bright, shining eyes had an unfathomable look in them, with a drop of moisture on the outer corners of both eyes, teardrops of joy. Each of us witnessing this powerful moment knew she was gazing on the beauty and glory of her Lord and beloved. That is the final moment. What happened here is being explained. Then she let the lids down with an amazing ease, took a sharp breath, and nodded her head in 2 graceful movements, like a queen making a regal adieu to the assembly. Meera had gone to Baba. It was 9:45 in the morning of 20th May 1989. Finally, she joined Baba. ఆ సమయంలో మెహరాజాద్ లో ఉన్నటువంటి పురుష మండలి వారిని కూడా రమ్మని వీళ్ళందరూ కబురు పంపించారు. వాళ్ళందరూ వచ్చి చేతులు జోడించి మెహ్రా దగ్గర నిశ్శబ్దంగా నిలబడి ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మెహ్రా చివరి క్షణాల్లో ఆమె దగ్గర ఉండేందుకు అంటే అనుకోకుండా డాక్టర్ అరవింద్ కూడా పూనా నుండి రావడం జరిగింది. అంటే మెహ్రా యొక్క చివరి క్షణాల్లో ఆయన కూడా ఉన్నారు. నిజానికి ఎవరు కూడా బాబా ఏదో మహిమలు చేస్తారని వాళ్ళెవరూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మామూలుగా ఆవిడ బాబాలో ఐక్యమవుతుంది అని అనుకున్నారు. కానీ అనుకోని విధంగా ఒక విషయం జరిగింది. అది ఏమిటి అంటే ఒక మెరుపులాగా, అంటే వీళ్ళెవరూ అనుకోలేదు, ఒక మెరుపులా వచ్చింది. దానికి వీళ్ళెవరూ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. కానీ అంటే ఏదో జరుగుతుందని వీళ్ళెవరూ అనుకోలేదు. అయినా కూడా ఆ క్షణంలో వీళ్ళందరూ గమనించడం జరిగింది. ఏమిటి అంటే మెహ్రా అక్కడ పడుకుని ఉంది. ఆ సమయంలో మణి ముఖం కూడా ఆమె ముఖం దగ్గరగానే ఉంది. అకస్మాత్తుగా ఇన్ని రోజులు అంటే తాళం వేసి ఉంచినటువంటి ఆ షట్టర్లు, అంటే తలుపులు తెరుచుకున్నట్లుగా మెహ్రా చాలా వేగంగా బలమైన కదలికతో పూర్తిగా కళ్ళు తెరిచింది. ఆమెకు అది చూస్తే ఏమనిపించింది అంటే స్వాగతం పలికేందుకు స్వర్గం తెరుచుకుందా అన్నట్లుగా ఉందట. ఆమె అంటే మెరిసే కళ్ళల్లో అర్థం కాని, అంటే ఎవరికి తెలియనటువంటి లోతైన ఒక భావన వెలువడింది. 2 కళ్ళ వెలుపలి నుండి చిన్న కన్నీటి చుక్కలు ఉన్నాయి. అది ఆనందంతో ఆవిడ కన్నీరు కారుస్తోందా, ఆనంద బాష్పాలుగా వీళ్ళకి కనిపించాయి.
అంటే ప్రియతముడితోటి ఐక్యమయ్యే క్షణంలో ఆవిడ ఆనందాన్ని పొందింది అన్నట్లుగా కనిపించింది. అంతే. ఆ తర్వాత ఆ క్షణంలో తన యొక్క ప్రియమైన ప్రభువు యొక్క అందాన్ని, వైభవాన్ని చూస్తోందా అన్నట్లుగా వీళ్ళకి కనిపించిందిట. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుని వదిలింది. ఒక మహారాణి ఎలాగైతే ఒక సమావేశానికి వెడుతోందో అన్నట్లుగా ఆమె తల ఊపింది. మెహ్రా అలా బాబాని చేరిపోయింది. అది సరిగ్గా ఉదయం 9:45 1989వ సంవత్సరం మే 20వ తేదీ. So Avatar Meher Baba ki Jai called out loudly 7 times by all of us. In that fleeting moment, all pain and stress, all her waiting and yearning was wiped away by him. From then on, a gently happy smile adorned her face, and joy streamed out from her slightly parted lips. అందరూ ముందే అనుకున్నట్లుగా 7 సార్లు మండలి స్త్రీలందరూ కూడా అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై అని గట్టిగా ఉచ్చరించారు. ఆ తర్వాత ఆ క్షణంలో ఆమె బాధ, లేకపోతే ఆమెలో ఉండేటటువంటి ఆ స్ట్రెస్, ఇవన్నీ కూడా ఒక్క క్షణంలో మాయమైపోయాయా అన్నట్లుగా అంటే అవన్నీ తుడిచివేయబడ్డాయి. నెమ్మదిగా ఆవిడ ముఖంలో చిరునవ్వు వచ్చింది. అంటే ముఖాన్ని అలంకరించింది ఆ చిరునవ్వు. కొంచెం విడిపోయినటువంటి ఆమె కనురెప్పలలో ఒక చిన్న ఆనందపు రేఖ కనిపించింది. So finally, in the bedroom, Goer and Mane, they washed Mehra's body and they were dressed there with all the things. Then Mehra's smile reflected her ecstasy. Her face and hands took on the eternal youth of Madonna as depicted in the holy images. She looked so young and sweet that I was reminded of Mehra I knew at Nasik in 1932. Here, complete change, that body of Mehra at that time completely changed, transformed into a young girl like that. So what Mane remembered, Mehra was like a young girl in 1932. Like that, her body was completely transformed into a young girl and so beautiful. ఆమె బెడ్రూమ్లో, అంటే ఆవిడ ఎక్కడైతే శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిందో అక్కడ గోహెర్ అలాగే మణి మెహ్రా యొక్క శరీరాన్ని శుభ్రంగా రోజు వాటర్ తోటి కడిగారు. ఆమెకి ఇష్టమైనటువంటి పింక్ స్కర్టు, అలాగే ఒక అంటే చిన్న పువ్వులు కలిగినటువంటి బ్లౌజ్ని వేశారు. అంతేకాకుండా ఆ స్కార్ఫ్ తోటి ఆమె ముఖాన్ని, అంటే పింక్ కలర్ షిఫాన్ స్కార్ఫ్ తోటి ఆమె ముఖాన్ని కట్టారు. అంటే స్కార్ఫ్ కట్టుకున్నట్లుగా కట్టారు. మెహ్రా యొక్క ఆ నవ్వు, అంటే చిరునవ్వు, అంటే ఎంతో పారవస్యాన్ని కలుగుతున్నట్లుగా, అంటే ఆమె పారవస్యంలో ఉండిపోయిందా అన్నట్లుగా ఆమె చిరునవ్వు కనిపించింది. ఆమె ముఖము, చేతులు ఇవన్నీ మెడొన్నా అనేటటువంటి ఒక పవిత్రాత్మలాగా కనిపించింది. ఆ తర్వాత ఆమె అనుకోకుండా, అంటే చూడగానే ఒక్కసారిగా మణికి ఏమని అనిపించిందంటే, నిజానికి ఎంతో యవ్వనంగా ఉన్నట్లుగా, అంటే ఆవిడ వయసు రీత్యా చాలా వయసు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె చాలా చిన్న పిల్లలాగా అయిపోయిందట. అంటే ఒక యువతి ఎలాగైతే, అంటే ఒక యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి ఒక యువతి ఎలా ఉండేదో, అంటే ఇక్కడ మణి ఏమంటుందంటే 1932లో నాసిక్లో, అంటే మణి వచ్చిన కొత్తల్లో మెహ్రా ఎలా ఉండేదో అలా అయిపోయింది అని, అంటే గొప్ప మార్పు ఆవిడ శరీరంలో కనిపించింది అని మణి చెప్పింది. So throughout the day, the body was kept in a room only. So from Ahmednagar, Pune, all people, Baba lovers came for a darshan. A most beautiful face was on Mehra's face, an air of purity and deep serenity around her.
So people came for her darshan. Entire full day, body was in a room only for darshan from different places. ఆ రోజంతా కూడా మెహ్రా శరీరాన్ని ఆమె పడక గదిలోనే బెడ్రూమ్లోనే ఉంచారు. బాబా లవర్స్ అందరూ కూడా నగర్ నుండి, పూనా, అలాగే అనేక ప్రదేశాల నుండి, చుట్టుపక్కల అనేక ప్రదేశాల నుండి ఆమెకు నివాళులు అర్పించడానికి అందరూ వచ్చారు. ఆమె ముఖంలో అందమైనటువంటి ఆ చిరునవ్వు, ఆ ప్రశాంతత అందరికీ కనిపించింది. So this is another important point here is, it was Mehra's very strongly expressed wish that she should not be photographed after she passed away. She wanted to be remembered as she was in life. I doubt if even a camera could not have captured the radiance of her face in her last repose, the sublime peace and triumph of a supremely loved being. So this is what Mehra's instruction, that she should not be, after death, she should not be photographed or videographed. They told money about this. అయితే మణికి ముందరే చెప్పడం జరిగింది. మెహ్రా చాలా స్ట్రాంగ్గా, చాలా గట్టిగా చెప్పిందనమాట. నేను మరణించిన తర్వాత ఫోటోలు తీయకూడదు అని. అలాగే వీళ్ళు ఎవరు కూడా ఫోటోలు తీయలేదు. అంతేకాకుండా ఆమె చిట్ట చివరి ఆ క్షణాల్లో ఉండేటటువంటి అంటే ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి ఆ ముఖం అనేది నిజానికి కెమెరాకు అందనటువంటిది. అటువంటి అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ ప్రశాంతమైనటువంటి స్థితిలో ఆమె ఉండిపోయింది. So evening time, Mehra's body was transferred onto a stretcher and carried by a group of women to Baba's bedroom for final darshan. Then she was carried taken to the Mandali Hall at Mehra's Zad. They took body in a stretcher and first took to Baba's bedroom for the final darshan and then kept it in Mandali Hall. సాయంత్రం అంటే సూర్యాస్తమయ సమయానికి మెహ్రా శరీరాన్ని స్ట్రెచ్చర్ మీద ఉంచి స్త్రీలే తీసుకుని బాబా బెడ్రూమ్లోకి తీసుకువెళ్ళారు, బాబాని చిట్ట చివరి దర్శనం కొరకు. ఆ తర్వాత ఆమె మండలి హాల్కి తీసుకువెళ్ళబడింది. So her stretcher was placed in front of Baba's chair at Mandali Hall at Mehra's Zad, and then her body was stayed till morning, surrounded by large blocks of ice. So all Baba lovers, different places, Baba lovers had come for final darshan. And I had taken some rose petals. See, this is also most important here. I had taken some rose petals from the beloved's body. That is when Baba dropped his body. Mani has collected some rose petals from that body, and she had kept it and submitted Mehra in 1916. I had taken them for Mehra and kept them with me all these years for just this moment in galaxy of time. At one point during the vigil in the Mandali Hall, I stepped forward and gently placed the rose petals near Mehra's heart. So one of the lovers observed that when that rose petal was kept on Mehra's heart, so her seems Mehra's face at the time was amazing to see it fresh with happiness at the touch of these petals, precious petals from her beloved. So this is what Mani had done at that time. Previous page. అలా మెహ్రా శరీరాన్ని బాబా చైర్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత మర్నాడు ఉదయం ఐస్ బ్లాక్స్ తోటి జాగ్రత్త పెట్టారు. ఆ తర్వాత మణి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం చెప్పింది. ఏమిటి అంటే 1969వ సంవత్సరంలో బాబా శరీర త్యాగం చేసిన తర్వాత మెహ్రాబాద్లో సమాధి గోతిలో ఆయన శరీరాన్ని ఉంచినప్పుడు ఆయన శరీరం మీద ఉంచబడినటువంటి గులాబీ రేకులను కొన్ని జాగ్రత్త చేసిందట మణి. ఎందుకోసం అంటే మెహ్రా కోసము, ఈ క్షణం కోసమే నేను వాటిని జాగ్రత్త పెట్టాను అంటూ చెప్పిందనమాట మణి.
ఆ తర్వాత వాటిని తీసుకుని మెహ్రా ఆ, ఛాతీ మీద, మెహ్రా గుండెల మీద పెట్టింది. ఆ సమయంలో ఎవరో మండలి హాల్లో ఆ, ఆ, వాళ్ళు ఆ మెహ్రా గుండెకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆ గులాబీ రేకులను నెమ్మదిగా ఉంచిందిట మణి. ఆ సమయంలో మెహ్రా ముఖం వైపు చూస్తున్నటువంటి కొంతమంది చెప్పారు, ఆ స్పర్శ అంటే ప్రియతముని శరీరాన్ని తాకినటువంటి ఆ గులాబీ రేకులు ఈమె శరీరం మీద ఉండడం చూసి ఆమె ఆనందంతో ఉప్పొంగిందా అన్నట్లుగా కనిపించింది ఆమె ముఖం అని అక్కడ ఉన్నటువంటి మండలి స్త్రీలు గమనించారు. So next 21st May, next day, done at 6 a.m. by the clock Mandal Hall, Mehra's body was transferred to her coffin. Coffin was bought and body was kept in the coffin and covered with a lovely pink saree. Mani and Goer garlanded her with a garland of rose from Mehra's rose garden, which had been specially created. That rose garden created by Mehra, and she was preparing garland. Every day she used to make garland of the roses and to keep on Baba's photo. That's what her routine. So final day, the Goer, they bought the same roses and garland was put on Mehra's also. మర్నాడు అంటే మే 21వ తేదీన మండలి హాల్లో ఉదయం 6 గంటలకు ఆమె మెహ్రా శరీరాన్ని ఉంచేందుకు ఒక కాఫిన్ అంటే శవపేటిక వచ్చింది, అందులోకి మార్చబడింది. అంతేకాకుండా గులాబీ రంగు కలిగినటువంటి ఒక చీరను కప్పారు. ఆ తర్వాత మణి గోహెర్ ఆమెకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఆ గులాబీ తోటలో పూచినటువంటి ఆ పువ్వులను దండలుగా గుచ్చి మణి అలాగే గోహెర్ ఆమెకు సమర్పించడం జరిగింది. అది ఆమె మెహ్రాకి ఒక ఆనందం ఏమిటి అంటే ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము ప్రేయర్ టైంలో తన ప్రియతమునికి ఈ గులాబీ దండలను అందించేదట, బాబాకు సమర్పించేది. అలా ఆమెకు ఇష్టమైనటువంటి ఆ గులాబీ దండలను గోహెర్ మణి ఆమె శరీరం మీద ఉంచారు. So at 6:40 p.m. they left from Mehrabad to Mehrabad. The coffin was placed on the Sabha Mantap near just attached. No, it was not there. No, previously one Mantap was there attached to the Samadhi. They kept the stretcher there. The coffin was placed on the Sabha Mantap stage across Baba Samadhi for the convenience of Baba lovers awaiting their turn to bow down to Mehra. So they took Mehra's darshan, all the people who had assembled there to Mehra's darshan. From there, Mehra was carried into a beloved's tomb. Inside the tomb, they took that stretcher inside the tomb and placed at the feet of the Lord, to the exact place where she has bowed down 1,000 times previously. When she was alive, she was bowed down there 1,000 times. At the same place now, her body was kept for beloved's and the beloved's feet. While we recited prayers and arti, all around Mehra's form, Mani scattered some of the earth. See, this is also most important. On the body, all around Mehra's form, Mani scattered some of the earth that had covered beloved Baba's body in 1969. The most important point, Mani has collected some earth also. What was Baba's body in 1969 was placed on Baba's body. That some of the earth was collected by Mani at that time, and now she scattered all that earth on the form of, that is Mehra's body. She has put the earth also, which was taken from Baba's body from 1969. Then previous after this last obeisance, Mehra's coffin was carried outside the colorful mantap, shading pit, where so lovingly when pit was dug, was kept ready by the Babas. As we know now, where is the Samadhi? Mehra's tomb is there, Baba's right side. There one pit was already kept ready, and the coffin was taken there and lowered in the pit. So on the right side was lowered. So final glimpses was taken by all the women mandali, and they started putting earth on that one, and the pit was covered with fully, and all Baba lovers, everybody started putting earth. Finally, it was filled up. So then there was ghazal singing was there.
Baba's twin nephews, Irani gang, they started singing ghazals and Baba songs. So entire the pit was filled up and a nest of flower was placed on the final pit. So from that moment, after filling the pit and putting that final flower net, then Mani permitted for taking photograph. From that moment, up to that, she was not allowed to take any photograph or any video. Only after putting the coffin inside the pit and covered with mud and placed one flower net, it is placed, then only she permitted to take the video and photos. This is what happened finally. So everybody started timing Avatar Meher Baba Kichai, and somebody noted the time was exactly 9:45 a.m. The previous at exactly 9:45, she had dropped her body, she had joined Baba. The 21st, the time was 9:45 a.m. at that time. This is what happened for Mehra. ఎస్ సార్. ఆమె బాబాలో ఐక్యమైన తర్వాతి రోజు ఉదయం 6:45కే 7 కార్లతో కూడినటువంటి క్యాన్వాయ్ కార్వాన్ ప్రారంభమైంది. మెహ్రాజాద్ నుండి మెహరాబాద్ హిల్ వరకు వచ్చింది. కొండపైన చాలామంది అప్పటికే సుమారు 100 మంది వరకు బాబా ప్రేమికులు అక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. మొట్టమొదట ఆమె యొక్క శవపేటికను సభా మండపానికి తీసుకొచ్చారు. అక్కడ ముందు ఉన్నటువంటి బాబా సమాధి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ సభా మండపానికి అక్కడ పెట్టారు. ఆ తర్వాత అందరూ కూడా మెహ్రా తర్వాత బాబా యొక్క టూమ్లోకి, అంటే బాబా సమాధి లోపలికి తీసుకువెళ్ళారు. ఆ తర్వాత అందరూ కూడా, అంటే ఎక్కడైతే బాబా సమాధి దగ్గర ఆమె చాలాసార్లు ప్రణమిల్లిందో అక్కడికి తీసుకువెళ్ళారు. అంటే ఆమె బాబాకు ప్రణమిల్లిన స్థలంలోనే ఆమెను ఉంచారు. ఆ తర్వాత మెహ్రా మరొక విషయం ఏమిటంటే, మణి ఆ రోజు అంటే 1969లో బాబా బాడీ డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఆయన శరీరం మీద వేసినటువంటి మట్టిని కొంత దాచిపెట్టింది ఈ క్షణం కోసం. ఆ మట్టిని ఇక్కడ మెహ్రా శరీరం మీద వేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మెహ్రా యొక్క శవపేటికను అందరూ కలిసి మండపాన్ని నుండి తీసుకుని వచ్చి ప్రేమతో అక్కడ ఒక గొయ్య తవ్వబడింది, అక్కడ ఆమెను ఉంచారు. నెమ్మదిగా అందులో దిప్పి సమాధి అంటే బాబాకు కుడివైపు మనకి అందరికీ తెలుసు మెహ్రా సమాధి ఎక్కడుందో. బాబాకు కుడివైపు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఆమె శాశ్వతంగా బాబాలో చేరిపోయిన ఆ క్షణంలో అక్కడ ఉంచబడింది. తర్వాత స్త్రీ మండలి వారందరూ కూడా ముందుకొచ్చి చివరిసారిగా ఆమెకు ప్రణామాలు అర్పించారు. అలాగే బాబా 1969లో బాబా బాడీ డ్రాప్ చేసినప్పుడు సేకరించినటువంటి మట్టిని నెమ్మదిగా ఆవిడ శరీరం మీద, అంటే కాఫిన్ మీద ఉంచారు. అలాగే మెహ్రాను గ్రీట్ చేస్తూ చాలా అంటే పువ్వులు కూడా అమర్చారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా పూనా భజన మండలి వాళ్ళు అందరూ కూడా గజల్స్ పాడారు, అనేక బాబా కీర్తనలను ఆలపించారు. సరిగ్గా అది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే 9:45, అంటే 24 గంటల తర్వాత ఆమె మరణించిన, అంటే ఆమె బాబాలో చేరిపోయిన 24 గంటల తర్వాత సరిగ్గా ఆవిడ బాబా యొక్క కుడివైపు ఉన్నటువంటి ఆ సమాధిలో ఉంచబడింది. From that time also, from that time permission was given for taking photos and videos. ఆ తర్వాత ఆ సమాధి మీద, అంటే మట్టితో కప్పివేసినటువంటి సమాధి మీద ఒక ఫ్లవర్తో, అంటే పూల వల, మనకి తెలుసు ముస్లిమ్స్ వాటి మీద వేస్తూ ఉంటారు. ఆ పూల వల, అంటే పూలతో
కట్టినటువంటి అల్లినటువంటి వలను అమర్చారు. ఆ తర్వాత మణి పర్మిషన్ ఇచ్చింది, తర్వాత ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు అని. అప్పుడు మాత్రమే ఫోటోలు తీయబడ్డాయి. Same, when Mehra dropped the body, that is 20th May. Actually, that is it coincided with Buddha Purnima. It is a national holiday, Buddha Purnima. Same day it happened that Mehra also dropped her body. అది బుద్ధ పూర్ణిమ రోజు, బుద్ధ పూర్ణిమ కూడా అదే రోజు పడింది. మే 20వ తేదీన అదే రోజు ఆమె బాబాలు చేరిపోయింది. Actually, whenever things that any special event, there is to come rain, at least some drop of rain. But that day, that drop of rain has not come. But what Mani is telling, the showers were the silent tears from the hearts of his world family. Tears of love raining on us in a torrent of cables expressing joy for Mehra, sorrow for us. Instead of coming rain, it is rain from the hearts, that is eyes of the Baba lovers from all over the world. మామూలుగా ఎప్పుడైనా బాబా కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే వర్షం పడడం మనకి తెలుసు. అలా వర్షం పడుతుందేమో అని అనుకున్నారు. కానీ చాలా మంది అంటే ఆవిడ అంత్యక్రియల మహత్తర సందర్భంలో ఆకాశం నుండి అటువంటి షవర్స్ ఏమీ కురవలేదు. కానీ అనేక మంది అంటే ప్రపంచంలో బాబా ప్రేమికుల హృదయాల నుండి నిశ్శబ్దంగా కన్నీళ్లు ప్రవహించాయా అన్నట్లుగా మెహ్రా కోసం ఆనందాన్ని, తమ బాధను వ్యక్తపరుస్తూ అనేక కేబుల్స్, టెలిగ్రాములు వచ్చాయి. అంటే మెహ్రా వెళ్ళిపోయినందుకు బాధను వ్యక్తపరుస్తూ, అలాగే బాబాని చేరిపోయిందన్నటువంటి ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ అనేక మంది, మొత్తం ప్రపంచంలో అనేక మంది ఆ ప్రేమ కన్నీళ్ళని వర్షింపచేశారా అన్నట్లుగా ఉత్తరాలు అంటే కేబుల్స్ వచ్చాయి అని మణి చెప్తోంది. Mehra has told goodbye on 20th May 89. Lived for 20 years without Baba after he dropped his physical body on 31st May. Goodbye, Mehra. And Samadhi, you can see Mehra Samadhi is on Baba's right side. It is Mehra Samadhi, and you can see here Mehra Samadhi just on the side. Actually, at that time other Samadhis were not there. Now I'll show that video. You can see this is Mehra Samadhi, and this is Mehra Samadhi. It is written as Mehra Jairani, Mehra Baba's beloved, January 1907. 20th May 1989. This is Mehra Samadhi. She has written 2 books. She has written, that is Tales from the New Life and Baba Loved Us Too. These 2 books were written by Mehra. మెహ్రా 2 పుస్తకాలు రాసింది. అంటే టేల్స్ ఫ్రమ్ న్యూ లైఫ్ యొక్క స్టోరీస్, అలాగే బాబా లవ్డ్ అస్ టు అంటే బాబా జంతువులను కూడా ప్రేమించారు అన్నట్లుగా ఆ జంతువుల గురించినటువంటి కథలన్నీ కూడా మెహ్రా రాసింది. So actually we are all conversant with Meher Chalisa, but brother Gokant Srivastava, that he was in Mehrabad, and his wife, sister Urmila of Mehrabad, they have written one Mehra Chalisa. Actually, when Mehra was alive, they presented this one to Mehra, and they sang also. This one, she was very, very happy to hear that. That is called Mehra Chalisa. బాబా చాలీసా మనకు తెలుసు, మెహర్ చాలీసా. అలాగే కానీ ఇక్కడ గోకర్ణ శ్రీవాత్సవ్ అలాగే ఆవిడ ఊర్మిళ శ్రీవాత్సవ్ ఇద్దరు మెహ్రా చాలీసా అని కంపోజ్ చేశారు. ఆమెకు వినిపించడం, ఆమె చాలా సంతోషించడం కూడా జరిగింది. Now let me, what message, now this is also most important message given by Mehra for all Baba lovers. When each of you tries 100% to do as Baba wants, he is surely near you, helping you. To do so is often not easy, but with Baba's help it is not impossible. Beloved Avatar Meher Baba's advent on earth as man is to help us in our spiritual journey.
know that he does help and guide us on the path to the goal, which is to himself. And by offering us his daman to hold, beloved Baba is making the journey so much easier for us. So hold fast to Meher's daman with both hands and love him more and more. This is the message for all Baba lovers given by Mehra. మెహ్రా బాబా లవర్స్ అందరికీ ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి సందేశం ఉంది. ఆమె ఏం చెప్తోంది అంటే, మీలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా 100% బాబా ఎలా చెప్పారో అలా బాబా కోరుకున్నట్లు చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా బాబా సహాయం మీకు దొరుకుతుంది. అది నిజమే. అది అలా చెయ్యడం చాలా కష్టమే. అది సులభం కాదు. కానీ బాబా సహాయంతో అది అసాధ్యం కాదు సుమా. కాబట్టి ప్రియతమ అవతార్ మెహర్ బాబా యొక్క అవతారం ఎందుకు అంటే, మానవునిగా ఎందుకు వచ్చారు అంటే, మనందరికీ ఆధ్యాత్మికంగా ప్రయాణంలో మనకు సహాయం పడ్డానికే ఆయన దిగి రావడం జరిగింది. అలాగే ఆయన వచ్చి మనకు సహాయాన్ని, గైడెన్స్ని అందిస్తారు. ఈ గమ్యాన్ని చేరే మార్గంలో మనందరికీ ఆయన హెల్ప్ చేస్తారు. అది ఎలా హెల్ప్ చేశారు అంటే, ఆయన మన చేతికి ఆయన కొంగును అందించారు. కాబట్టి ఆ కొంగుని మనం కనుక గట్టిగా పట్టుకుంటే మన యొక్క ప్రయాణం చాలా సులభమవుతుంది. కాబట్టి మీరంతా కూడా బాబా యొక్క మెహర యొక్క కొంగుని పట్టుకోండి, గట్టిగా 2 చేతులతోటి పట్టుకోండి, ప్రేమించండి, మరింతగా ఆయనను ప్రేమించండి అంటూ మెహ్రా బాబా ప్రేమికులకు ఒక సందేశం ఇచ్చారు. So now I would like to show that video that is after permission given by Mehra, after covering the Samadhi. So you can see here video. See, this is final. After you can see that Samadhi, Baba's tomb is there on the right side. By the right Samadhi of Mehra, you can see. No other Samadhis were there on the left. You can see here, nothing was there on the left side. First Samadhi is Mehra's only. By the side, no other Samadhis at that time, 1999. Now let me play the video. You can see, is it not, madam? Yes, sir. This moment video was taken. Yeah. ఈ క్షణంలోనే, అంటే ఆవిడ ముందుకు చేయలేదు, కానీ ఇప్పుడు వీడియో తీశారు. ఆ వీడియోని మనం చూపిస్తున్నారు. అప్పుడు అంతకుముందు అంటే మెహరాకి ఇటువైపు సమాధులు ఏమీ లేవు. అంటే స్త్రీలెవరు అందరూ కూడా 39 తర్వాత జీవించే ఉన్నారు. ఆవిడ సమాధి ప్రాంగణాన్ని చూపిస్తున్నారు. So this is the first arrangement after putting mud and covered. So this is the temporary arrangement made on all round with brick wall. అంటే ఆ రోజు అంటే తొలి రోజుల్లో ఆమె సమాధి చేసిన తర్వాత రోజుల్లో ఇలాంటి అంటే ఇటుకలతో నిర్మించినటువంటి ఎవరు ముట్టుకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచేందుకు ఇటుకలతో నిర్మించారు చుట్టూ. Then that marble work started.
Come on, those who names are mentioned. चलो those. The fragrance is not of the roses, Nara, it's of your love. Money going down, you can see money, all mandal, you can see that. Nehru. So this is the video taken at the final day. Now we are all seeing that samadhi. Now the samadhi is like this. So we are all going down to the samadhi now. So with this, I'll be concluding today's sharing of matter. Let us take Baba's blessing. Where it has gone? I don't know where it has gone.